نیل و آسماں، کھلی فضا، صاف ستھری ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور محاذ سنبھال لیا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم، جعلی پیٹرول بیچنے والوں کے خلاف بھی شکنجہ کس کیا۔ تعمیراتی سامان کو ڈھانپے بغیر گاڑیاں سڑک پر نہیں آئیں گی۔ مقررہ مقدار سے زیادہ دھواں چھوڑنے پر فیکٹریاں سیل کی جائیں گی، جبکہ بھٹا مالکان کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ محسن نقوی کی افسران کو ہدایات، انسداد اسموگ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سردیوں میں لاہوریوں کا سب سے بڑا مسئلہ اسموگ بن جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں کو کھلی فضا، صاف ستھری ہوا مہیا کرنے کے لیے ایک اور محاذ سنبھال لیا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم دیا۔ غیر معیاری فیول فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی فوری کارروائی ہوگی۔ تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے ریت، بجری کو ڈھانپنا اور پانی کا چھڑکاؤ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا، اسموگ کا سبب بننے والے اقدامات پر قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی صورتحال کے تناظر میں بدھ کو چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ محکموں کو AQI کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء SM تنویر، جاوید اکرم، عامر میر، جمال ناصر، بلال افضل، ابراہیم حسن مراد اور منصور قادر سمیت متعلقہ افسران موجود تھے۔ پنجاب حکومت کا کڈنی کے مریضوں کا فری ڈائلسس جاری رکھنے کا فیصلہ۔ فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 22 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی۔ نقوی کی خصوصی ہدایت پر محکمہ خزانہ نے گردوں کے مریضوں کو فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 22 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ یہ گرانٹ لاہور سمیت پنجاب کے تمام کڈنی سینٹرز کو جاری کی گئی ہے۔ گردوں کے مریضوں کو اب فری ڈائلسس کی سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مستحق مریضوں کے اصرار پر ڈائلسس کی سہولت مفت فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ڈینگی وائرس کے وار بدستور جاری ہیں۔ لاہور میں ڈینگی بخار کے 65 نئے مریضوں کی تصدیق، 63 مریضوں کو ہسپتالوں میں علاج کے لیے رکھا گیا۔ شہر میں مچھروں کی افزائش سے مزید 102 مقامات سے لاروا برآمد ہوا ہے۔ ڈینگی وائرس کے وار جاری ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 65 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا 63 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ شہر میں مچھروں کی افزائش جاری ہے اور مزید 102 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ ادھر PIA کی مالی پوزیشن انتہائی ابتر، فیول کی کمی کے باعث پروازوں کی معطلی، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں بے چینی آ گئی۔ فوت ہونے والوں کی میتوں کی واپسی میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ لواحقین ریاض سمیت دیگر مقامات سے میتیں پاکستان لانے کے منتظر ہیں۔ کی کمی کے باعث PIA کی پروازوں کی معطلی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ بیرون ملک وفات پانے والے پاکستانیوں کی میتوں کی پاکستان واپسی میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ لواحقین بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے باعث ریاض سمیت دیگر مقامات پر موجود میتیں پاکستان لانے کے منتظر ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاض سے 5 پاکستانیوں کی میتوں کو پاکستان نہیں پہنچایا جا سکا۔ آپریشن کی معطلی طویل ہونے کی صورت میں میتیں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی اوور بلنگ اور بجلی چوری مہم، ڈیٹیکشن بل چارج کرنے پر 31 ارب روپے کی ریکوری نہ ہو سکی۔ صارفین نے بلوں کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر لیا، جبکہ بجلی چوری مہم کے دوران کروڑوں کے واجبات وصول کیے جانا ہے۔ بجلی بلوں کی مد میں اربوں روپے ڈوبنے کا انکشاف ہوا ہے۔ عدالتوں میں کیسز ہونے کی وجہ سے 31 ارب روپے کی ریکوری نہیں ہو سکی۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو کی جانب سے بجلی چوری مہم کے دوران صارفین کو ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے، تاہم صارفین نے ڈیٹیکشن بلز کے خلاف مختلف عدالتوں سے رجوع کر لیا، جس کی وجہ سے ریکوری شرح انتہائی کم رہی۔ دوسری جانب لیسکو نے سینکڑوں صارفین سے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹر ٹیرف کی رقوم بھی وصول نہیں کی جا سکی۔ اسی طرح لیسکو کے متعدد صارفین نے اوور بلنگ کرنے پر بھی عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ کمپنی نے لائن لاسز پر قابو پانے کے لیے اوور بلنگ کر کے ریکارڈ مرتب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی بطور چیئرمین LDA اصلاحاتی پلان کام کر گیا۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں بہتر مینجمنٹ، ینگ افسران کی تعیناتیوں کے ثمرات سامنے آ گئے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3.5 ماہ میں شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 3 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا کر لیا ہے۔
माली साल में टारगेट 8 अरब और 3.5 माह के दौरान सिर्फ 70 करोड़ जमा हो सका था। रवां माली साल में शोभा टाउन प्लानिंग 1 और 2 ने मजमूई तौर पर 12 अरब के टारगेट के एवज 3.5 अरब इकट्ठा किया। LDA ने कमर्शियल केसेस, नक्शा मंजूरी, जुर्माना फीसों की रिकवरी बेहतर करके टारगेट हासिल किया। शोभा टाउन प्लानिंग 1 ने 1 अरब 8 करोड़ से जायद इकट्ठा किया। सबसे ज्यादा शोभा टाउन प्लानिंग 2 ने 1 अरब 61 करोड़ से जायद जमा किया। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने रेवेन्यू पर 50 से जायद फॉलो अप मीटिंग ली, जिस पर टाउन प्लानिंग ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। CPEC ML1 मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तब्दीली के लिए पाक चीन मुआहदा मंसूबा 6 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर से 2 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत लाहौर कराची डबल डेकर लाहौर लाला मूसा सेक्शन को 120 से 140 किलोमीटर तवील किया जाएगा और उसके बाद पेशावर लाला मूसा ट्रैक को 100 से 120 ऑपरेशनल स्पीड के लिए अपग्रेड किया जाएगा। CPEC ML1 मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तब्दीली के लिए पाक चीन मुआहिदा तय पा गया। मंसूबा 6 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर से 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत लाहौर कराची डबल ट्रैक लाहौर लाला मूसा सेक्शन को 120 से 140 किलोमीटर, पेशावर लाला मूसा ट्रैक को 100 से 120 ऑपरेशनल स्पीड के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अखराजात में कमी के लिए अंडर पासिस और फ्लाईओवर्स की तामीर मौखर कर दी गई। मंसूबे का फेज 1 3 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की लागत से 5 बरस में मुकम्मल होगा। फेज 1 में तकरीबन 1200 किलोमीटर से जायद ट्रैक और रेलवे वॉल्टन एकेडमी को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के फेज 2 में 3 अरब 37 करोड़ 70 लाख डॉलर्स मालियत से मुल्तान ता लाहौर, लाहौर ता लाला मूसा ता रावलपिंडी और रावलपिंडी ता पेशावर ट्रैक अपग्रेड किया जाएगा। लेस्को ने सोलर सिस्टम से कनेक्शन देने के कवानीन में तरमीम कर दी। कंपनी ने बाई डायरेक्शनल 3 फेज मीटर्स नस्ब करने के तमाम इख्तियारात SCOs के सपुर्द कर दिए। सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर ने कवानीन में तरमीम करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बाई डायरेक्शनल 3 फेस मीटर को चेंज ऑर्डर के तहत तब्दील किया जाएगा। सिक्योरिटी सरप्लस पर SDO और फीडर इंचार्ज लाइन सुपरिटेंडेंट दस्तखत करेगा। इससे कबल एक्सियन ऑपरेशन और एक्सियन MNT के दस्तखत करवाना जरूरी थे। सार्फिन की सहूलत के लिए लेस्को ने कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी है। दूसरी जानब ST और LT मीटर्स की तनसीब टेक्निकल कमेटी करेगी। डायरेक्टर मिराड इल्ताफ कादर ने तमाम अफसरान को तरमीम का मरासला भिजवा दिया है। FBR ने पाकिस्तान कस्टम सर्विस के 69 अफसरान तब्दील कर दिए। ग्रेड 18 से 20 के अफसरान के तकर्रुर तबादले और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रेड 20 की नसरीन नवाज को चीफ इंटरनेशनल कस्टम्स FBR तैनात किया जा चुका है। मजीद इन तैनातियों पर तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। काम के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। ग्रेड 19 के फरहत अली को एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट सेंटर लाहौर तैनात कर दिया गया है। इरम सुहेल को एडिशनल कलेक्टर अप्रेजल का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 19 के पीरजादा मोहम्मद उमर कटियार से एडिशनल कलेक्टर कस्टम हाउस में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा साइमा अयाज को बतौर एडिशनल कलेक्टर अप्रेजल वेस्ट लाहौर तैनात कर दिया गया है। राना इरफान शोहद को एडिशनल डायरेक्टर LNP कस्टम्स लाहौर लगा दिया गया है। इसी तरह ही पलबशा सैयद को एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट लाहौर स्टेशन पर अपनी खिदमात अंजाम देने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह ही अली अयाज को एडिशनल डायरेक्टरेट इंडियन फूड कॉर्पोरेशन लाहौर में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। मियां नवाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। नवाज शरीफ 12 बजे के करीब जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 से 3 रोजमर्री में भी कयाम करेंगे और मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा से रवाना हुए, जबकि जामर्स की गाड़ियां भी नवाज शरीफ के काफिले में मौजूद। कारकुनान की जानिब से नवाज शरीफ के इस्लामाबाद रवाना होने से कबल बकरे का सदका भी दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग मिर्जा जावेद और बीबी वडेरी ने जाती उम्रा नवाज शरीफ के रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान ने मिठाई तकसीम की। उधर चौधरी शुजात हुसैन से चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात हुई। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात ने चौधरी मोहम्मद सरवर से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।
मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों के साथ है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि शफाफ इंतखाबात ही मईशत की बहाली की ज़मानत है। ज़ाती मफादात को भुलाकर मुल्क के वसीतर मफाद में सोचना होगा। इंतखाबात में हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत इजलास पार्टी डिसिप्लिन के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। गुलबर्ग में अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत डिविजनल रहनुमाओं का इजलास हुआ। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर खोज किया गया। पार्टी के तंजीमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। पार्टी डिसिप्लिन के लिए 5 रुकनी कमेटी भी कायम की गई। कमेटी में नोरेज शकूर, राना नज़ीर, चौधरी जहीर, तालिब नकई और राना असलम को भी शामिल किया गया है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पार्टी रहनुमा फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू करें। पीटीआई ने सत्यानाश किया। पार्टी रहनुमा बाहर निकलें, आम आदमी तक पहुंचे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने पंजाब में डिविजनल सतह पर रहनुमाओं को अहम टास्क भी सौंप दिए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेरे सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 35वां इजलास हुआ। फाइनेंस एंड टेक्निकल कमेटी के 87वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस राजा मंसूर अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जाहिदा अजहर, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस शाहिदा फरूक, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की है। मियां स्पोर्ट्स ने नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में सौगात स्वीट्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। शाह फैसल ग्राउंड पर मियां स्पोर्ट्स की दावत पर पहले खेलते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में सौगात स्वीट्स ने 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। रहमत शरीफ 56, जफर हैबत और फरूख अख्तर 25-25 रन बनाकर नुमाया रहे। मियां स्पोर्ट्स के अजमल भट्ट और नासिर शेर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट भी किया।